ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ದೇ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ since yesterday what and all going on, I felt like I should do it. From morning I was feeling like no, it's not required, but I really feel that I should do it. I should tell my opinion, how I felt after watching a toxic movie. Like, I don't know how to start, what to start. Like, literally, seriously, so much of negativity. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ನೆನ್ನೆ ಫೈನಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ 4 years we were waiting. So finally it came ಅಂತ. But there were lot of comments, review about negative. Even there were few positive also, and they were telling it's a chaos, it's a disaster. Seriously, I was saying, what is this? Why all this mixed opinion? Yeah, they have their opinion, we respect their opinion, but seriously, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಡ್ಜ್? So I didn't listen to a lot of review and all. I just wanted to enjoy the movie. So me and my friend, we went to the evening show and I experienced a wonderful movie. I would have never experienced such a movie in my lifetime. I will not also, I'm not sure. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ from the beginning to the end. I don't know about others, but I really liked it. There was a sister sentiment, there was a true love, and a man, how he feels. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ್ ತನನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ he reveal himself. So that's the interesting thing, and it's very good, and you can feel it. I literally cried in the movie in the second half, and it has lot of things where you can enjoy, and there is a fun, there is etc etc. But the thing is, ನಿಮಗೆ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, if you are ready to take it a new thing, when you are ready to evolve your mind, ನೀವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೂವಿನ ನೀವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ತರ ಹೋಗಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೈಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ a small age group. It's for adult, A grade, A rated movie. So understand it, feel it, and if you don't like it, just say you don't like it, but don't tell others na that you don't watch it, it's waste of cost. Or I'm telling you, please, you should must go and watch the movie. Until you watch it, please don't listen to others. ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂವಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್ ನಾ ಬಿಫೋರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. I felt very happy. I enjoyed thoroughly. And last 20 minutes, oh my god, it's a psychological thriller movie. You must experience it at least once in your life. At least one time you have to watch this movie in the theater to experience it. It's my honest review. And one more thing, I have to ask a question for the people who tell about what he did, what is this. Seriously, his acting shows everything. You don't need anything else. Acting of all the actors is amazing. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈ ಜನರ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ, ಬಾವಿಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ತರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅದೊಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಏನಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್. ದೇ ನೆವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಕಾಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ವೇ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. Obviously, it's a toxic. It's a toxic. The name itself should say that it's a toxic. How the person can be. ನನಗೆ ಈ ಮೂವಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. You can also go and watch it, but in your open mind. Don't compare this movie with the other movie. This is completely new. It's completely new ತರ ಮಾಡಿರೋದು. So you should think in a different way. It's not the same old routine movie. So if you're ready to accept the new thing, then please go and watch the movie. It's really very good. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಬ್ರ ಇಬ್ರ,
ದುಶ್ಮನ್ ಕಹಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಉರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದಲೆ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಮೂವಿನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಗುಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ. ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಗೆ ನೀವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದ ಮೂವಿ. ಇಷ್ಟ ಆದವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.